ایٹمی صلاحیت کے حامل ممالک سے ڈیل مختلف انداز سے کی جاتی ہے۔ نامزد وزیر خارجہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر بات کرنے کی تیاری کر رکھی ہے۔ نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل کا انٹرویو، کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور اقتدار میں اس وقت کی پاکستانی حکومت سے بہترین تعلقات تھے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم پر بھی ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ٹرمپ پر تھے۔ وہ سیاست میں موروثی طور پر نہیں آئے تھے، چاہتے ہیں سابق وزیر اعظم کو رہا کیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ جہاں بھی موجود ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی نجات کے لیے پاکستان کے مفادات کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور وہ میڈیا میں تواتر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ایک اسرائیلی اثاثہ ہے جس کے ذریعے وہ واحد مسلمان ایٹمی قوت کو خدا نخواستہ سرنگو کرنا چاہتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بانی کے لیے مغربی دنیا میں جو چند آوازیں اٹھ رہی ہیں ان پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتی ہے۔ ہماری اول اور آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے۔ ایک رائٹ آف اپیل ہے جو آپ ملٹری کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ ملٹری ہی ایک جج کو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کے اندر، متعلقہ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر رائٹس آپ کو حاصل ہیں، رائٹ آف اپیل ہے، ہائی کورٹ کے پاس جانے کا حق ہے۔ تو یہ جو ایک واویلا کیا جا رہا ہے تحریک انتشار کی طرف سے، ان کے ترجمان جو ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑی ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ کا لیڈر ماضی میں ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائلز کی جسٹیفیکیشن اور وجوہات کیوں بیان کرتے رہے، اس کے فضائل کیوں بیان کرتے رہے، اس کو اچھا کیوں کہتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ تحریک انتشار ملٹری کورٹس کے معاملے کو متنازع بنا رہی ہے۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ملٹری ٹرائل ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں فوجی تنصیبات پر حملے کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں ہی چلتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی ماضی میں ملٹری کورٹس کے فضائل بیان کرتے رہے ہیں۔ پاکستان نے کبھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی، کہا کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ جھوٹ اور الزام تراشی سے ہمیں خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ رہنما پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کا رد عمل، کہتے ہیں ہمت ہے تو 9 مئی کے واقعات اور 8 فروری کے انتخابات پر تاریخی ڈاکے کی آزادانہ تحقیقات کروائیں۔ یہ عوام کی نظروں میں کچھ حیثیت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ان کی آستینوں پر آئین اور جمہوریت کے خون کے دھبے ہیں۔ کہا کہ اپنی سیاست بچانے کے لیے آئین، قانون، جمہوریت اور عوام کے بنیادی حقوق کو بیچ دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، کسی بھی ملک کی مدد کے خواہش مند نہیں۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کی رہائی عوام کی شراکت اور عدالتوں کے ذریعے ہوگی۔ پی ٹی آئی کسی ملک سے درخواست کرے گی، نہ ہی ایسی توقع رکھتی ہے۔ بانی کی رہائی کے لیے کوشاں ہر فرد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس دن کی مناسبت سے پوری دنیا میں جہاں جہاں عیسائی بستے ہیں، ہم سب کو مل کر فلسطین میں اس خون کی ہولی کو ختم کرانے کے لیے اپنا پورا زور لگانا چاہیے۔ مسیحی برادری بڑے امن اور پرسکون طریقے سے بستی ہے اور مسیحی برادری کی خدمات پاکستان بنتے وقت اور اس کے بعد آج تک بہت نمایاں ہے۔ معاشرے سے تفریق ختم کرنا ہے، دنیا میں امن، خوشحالی اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعظم ہاؤس میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر آج قتل کا بازار گرم ہے۔ دنیا بھر کی مسیحی برادری غزہ میں خون کی ہولی کے خاتمے کے لیے آواز اٹھائیں۔ کہا کہ ملکی سلامتی اور دفاع کے لیے مسیحی برادری کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اقلیتوں کا تحفظ ہماری ترجیح ہے۔ تقریب کے اختتام پر وزیر اعظم نے کرسمس کا کیک بھی کاٹا۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कायद आज़म की दूर अंदेश क़यादत और गैर मुतज़लज़ल आज़म ने क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की। असूलों पर अमल करके हम पाकिस्तान को कायद के ख्वाब के मुताबिक बना सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा कि क्रिसमस हमें इंसानियत, सखावत और मोहब्बत के असूलों की याद दिलाती है। हमारी अक़लियती कम्यूनिटी ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। आर्मी चीफ ने क्रिसमस का केक भी काटा। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें योम पैदाइश पर मुल्क भर में तकारीब। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के चाको चौबंदस्त ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और सूबाई काबीना की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी और फातह ख्वानी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर खुशहाल हो। हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कौम को मायूस नहीं होना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दुश्मन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हम मुत्तहिद हुए तो मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाब में सिखों, हिंदुओं और मसीहियों को तमाम अक़लियतों के त्यौहार मनाए जाते हैं। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का बहुत अहम किरदार है। मुल्क की तारीख में पहली बार माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रहे हैं। हर मज़हब के पैरोकार की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अपना घर स्कीम, स्कॉलरशिप समेत तमाम प्रोग्राम में पंजाब के हर शहरी का हक है। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन पर ऐवान सदर, वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ारत कानून में मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। तमाम फरीकों को काबिल कबूल हल के लिए नया ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। मशावरती अमल मुकम्मल होने पर सदर आसिफ अली जरदारी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस जारी करने की तजवीज़ वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातों में सामने आई थी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा रहा है। नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर इंतजामी जज जिम्मेदारियां अदा करने से मुआज़रत कर ली। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। कहा, मैं इंतजामी जज के ओहदे से सबकदोश हो चुका हूँ। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 35 साल नून लीग में रहा, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ चुकी है। आइन और कानून की बालादस्ती से मुल्क मुस्तहकम होगा। अपनी मर्जी के अफसरान को तैनात करना आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। कहा कि मुल्क में गुर्बत की शरह 30 से बढ़कर 45% हो चुकी है। हुक्मरान अपने इख्तदार की लालच में मुल्क की मईशत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुल्क को खुशहाली की बजाय गुर्बत और महंगाई की तरफ धकेला जा रहा है। जो जराइम है वो सियासत नहीं, दंगा फसाद करना किसी का सियासी हक नहीं। एक सूबे से उठाकर दारुल खिलाफे पे हमले मत करें। तो मैं ये बात करूंगा, जब तक मैं ये बात नहीं करूंगा, बात किसी मंतकी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, तो बातचीत करना ही लाजमी एक अमर करनी चाहिए। मुज़ाकरात के बगैर सियासत का कोई वजूद नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, पंजाब के सरहदी इलाकों में लोगों को ज़मीन के बुनियादी हकूक़ भी मैसर नहीं है। जराइम और करप्शन किसी का सियासी हक नहीं हो सकते। एहतजाज को तशद्दुद में तब्दील ना करें। मसाइल पुरअमन तरीके से हल किए जाएँ। हमारी सियासत अल्फाज और बातचीत की अहमियत पर मबनी है।
26वीं तरमीम के जरिए मिस्टर और मुल्ला ने मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। हुक्मरानों ने अपनी मरात में 1000% इजाफा कर दिया। आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान 2 वक्त की रोटी के बाद अब मुफ्त तालीम का हक भी छीन रहे हैं। माफिया किसानों का इस्तेहसाल कर रहा है। IMF सरमायादारों पर टैक्स लगाने की बात करता है। हुक्मरान उल्टा मजदूर और किसान पर टैक्स लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पारा चनार में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर पारा चनार में अद्वियात की फराहमी, मरीजों की मुंतकली और दीगर इमदादी सरगर्मियों के लिए मख्सूस अद्वियात पारा चनार पहुँचा दी गई। हेलीकॉप्टर से 4 मरीजों को इस्लामाबाद लाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुख और मुसीबत की इस घड़ी में पारा चनार और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़े हैं।